जय जगन्नाथ। आपण को आम भक्ति और विश्वास चैनल आउ एक नूतन वीडियो अनेक अनेक स्वागत। आज आम ये वीडियोटी चैत्र मंगला ओषा कथा विषय जानिबा। पूर्वे एहाकू किए करिथिले, काहा पई करिथिले, से केमिति पूजा करिथिले एवं तार फल तांको किभली मिलिला, संपूर्ण ए वीडियोटी आम जानिबा। चलंतु डेरी न करी वीडियोटी को आगको नेबा। अर्जुन दाशरथ को पचारुछंती, प्रभु मते मंगला माँ विषय बुझाई कहतु। श्रीहरि अर्जुन को बुझाई कहती, मो चरण में जो जनर मन न थाए से माने आंठुकुड़ा हुअंती। दिनकर कथा, मंगला माँ निज रूप को त्याग करी वृद्धा रूप धरी साथी केन्दु कैथ धरी बिकिबाकू चलिले। एही दिनटा थिला माँकर पूजाटीर दिन। गाँर हाट दे मंगला माँ डाकी डाकी किए केन्दु नब, किए कैथ नब, एमिति डाकी डाकी बाटे बाटे जाती। वृद्धार डाक शुणी नगर लोक माने किणिबाकू डाकती, किंतु वृद्धार रूप देखि छी छी करी तांकठू केही भी हेले किछि किणिलेनी। महामाया वीरशोई मने मने विचार करती, राजांक नगर को जाउची जीवी, आउ से जाई राजांक नगर रे प्रवेश होइले। केन्दुचार नियो बोली डाकी डाकी गले। छी छी करी समस्ते तांको घौड़ी देले। वृद्धा जनक राजांक नगररू फेरी आसुथिबा समय राजांक नगर भितर को जने चंडाळिनी जाउथिले। चंडाळुनी बाटरे मंगला माँ को देखिले, आउ पचारिले, केउ देशरू एठारू को आसीछ? मंगला माता कहिले, नगरर कौनसी नर नारी मते चिन्हिलेनी, तू केवल मते पचारिलु। यह शुणी चंडाळुनी मातांक पाद तले पड़ीगला। माता मु निस्तरिली निस्तरिली बोली कहला, आजिठारे मु आपणक पूजा करिबी बोली चंडाळुनी कहला। ताहा शुणी मंगला माता चंडाळुनी को केन्दुचार देले। अपुत्रिक पृतदान हेउ बोली कहिले, मोर सेवा सारी तू मते सुमरणा करी केन्दुचार खाइबु। एतिकी कही मंगला निज भुवन को चली गले। चंडाळुनी केन्दुचार नहीं गला। खई मुआ नबात साकर छेना पणा गुड़ दूध मिठा बजारू किनि आनी सबु एकाठू कला। चंदन कर्पूनारी गृहरे छिंचिला, अगणा मध्य बेदी बनाइला, गोबर लिपिला, सेथिरे झोटी देला। जय श्री मंगला बोली गोटे घट स्थापना कला। बटा हलदीर एक मूर्ति बनैला। गंगा जल छिंची सेथिरे बसिला। मंगला को मनरे स्मरण करी कहला, मु चंडाळुनी जाति, मोर केला, किंचित भक्ति मोर घेनमा मंगला। तापरे केन्दुचार भोग लगाइला। जेते सब पदार्थ आनीथिला सबु भोग लगाइला। छेली मेंढा कुकुड़ा बड़ी पूजा कला। पूजा सरिला। फूल प्रसाद नहीं मुंडरे लगाइला। मंगला को सुमरी केन्दुचार भक्षण कला। आउ जेते सब पूजा द्रव्य तार पति खाइला। सेही दिन चंडाळुनी गर्भवती हेला। 10 मास 10 दिन हेला चंडाळुनी गोटे पुत्र जन्म हेला। चंडाळुनी जेउ गाँव रे रहुथिला सेही गाँर नारी माने जानिले, कहले, वृद्धा काले ये पुत्र जन्म देला। हऊ कही समस्त नर नारी आनंद हेले। पुणी 6 मास वर्षे गला परे चंडाळुनी पुणी गर्भवती हेला। एहीपरि चंडाळुनी 7 पुत्र को जन्म देला। पुणी गर्भवती हेला। शेषरे गोटे दुहिता जन्म हेला। चंडाळुनी खुशी हेला। पिला माने बड़ हेले। चंडाळुनी भाविला, एबे मो बंधु घर खोजी पुत्र मानक विवाह कराइबी। आउ से 7 पुत्र को विवाह कला। पुणी दुहिता गोटी को विवाह कराइला। एठारे श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिले, एमिति केते दिन गला। दिने चंडाळुनी नगररू गला। सेठारे आंठुकुड़ा राजार मुह देखी कहला, आज मते अन्न पानी मिलिबो कि नाही के जानी। एमिति कही राणी हंसपुर को जाई मिलिला। चंडाळुनीर कथा महाराजा शुणिथिले। चाकर मानकु डाकी गुपतरे कहले, आज तुम्हें चंडाळुनीर घर ठाकु जाओ, राति दिन सेठारे जगी बसी थाओ। चंडाळुनी खाइबो कि न खाइबो देखुथिबो, तापर मते आसी पुणी कहिबो। राजांक कथा शुणी चाकर माने गले। चंडाळुनी घर ठारे जगी बसिले। एही समय श्रिया चंडाळुनी गला। अन्न पानी किछि केउठारे न पाइला। हांडीशाला को जाई हांडी भांगीदेला। समस्ते उपवास रहिले। यह देखी चाकर माने राजांक पाखकू फेरी कहिले, पाद तले पड़ी हाथ जोड़ी राजांकू कहिले, रांधणा चुली रे हांडी भांगिला, तेणु समस्ते उपवास रहिले। चंडाळुनी तार पुओ बोहू आगरे आपण को निंदा करी कहिला, आंठुकुड़ा राजार मुह देखिली,
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଉପବାସରେ ରହିଲି। ଏ କଥା ଶୁଣି ମହାରାଜା ରାଗରେ କମ୍ପିନ ଉଠିଲେ। କହିଲେ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଗର୍ବ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି। ଏହିକ୍ଷଣି ତୁମେମାନେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଘରକୁ ଯାଅ, ତାହାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହାଣି ପକାଅ। ଏହା ଶୁଣି ଦୂତମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର 7 ପୁତ୍ରକୁ ହାଣିଦେଲେ। ଏହି ଦିନ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜା ଥିବାର ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଖଇମୁଆଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ କହିଲେ, ରାଜା ତୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହାଣି ପକାଇ ମୁଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଶୂଳରେ ବସାଇଲେ। ଖଇମୁଆଁ ନେଇ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଏ କଥା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ି ରାଜାଙ୍କ ନଗରରୁ ଆସୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମା ମଙ୍ଗଳା ବିଜେ କଲେ। ବାଟରେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀକୁ ଭେଟିଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ମା ମଙ୍ଗଳା କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୁଁ ତୋର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହିଲା, କିଛି ଦୋଷ ନ କରି ମୋର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରାଜା ମାରିଦେଲା। ମା କହିଲେ, ତୁ ବେଗେ ଯା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ରାଜା ତାର କ'ଣ କରିବ? ମୋ ସେବା ପୂଜା ତୁ କରୁଥିବୁ, ତୋର ପୁତ୍ରମାନେ ଏବେ ହିଁ ଆସିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବେଗେ ଗଲା। ଖଇମୁଆଁ ନବାତ ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିଲା। ଗୋବର ଲିପି ଏକ ବେଦୀ କଲା। ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇଲା। ଜୟ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା କହି ଫୁଲ ଫଳ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କଲା। ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଲା। ଦୁବ ଚାଉଳ ପକାଇ ହୁଳହୁଳି ଦେଲା। ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲା। 7 ବୋହୂକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମା ଉଭା ହେଲେ। ତାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦାନ ଦେଲେ। ଯେମିତି ରୂପ ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣ, କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲେନି ଏମାନେ ମୃତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗରେ କାଠ ପତ୍ର ମାଛ ଶାଗ ସବୁ ଆଣି ଘରକୁ ପୁଅମାନେ ଫେରିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା କହି ମାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ଯାହା ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଭୋଗ କରିଥିଲେ ତାହା ଖାଇଲେ। 7 ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଭାରି ଖୁସି। ତାର ପୁତ୍ରମାନେ ମଦ ମାଂସ ଖାଇଲେ। ଏହା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହି କଥା ଦୂତମାନେ ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ। ରାଜା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ପୁଣି ଥରେ ରାଜା କ୍ରୋଧରେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ପୁଣି ତାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିବ। ଗଜର ଦନ୍ତରେ ତୁମେ ତାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବ। ସବୁ କାଟି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦେବ, କେବଳ ହାତକୁ ଛାଡ଼ି, ଯେମିତି ଶ୍ୱାନ ଆଉ ଶୃଗାଳ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇବେ। ଏହା ଶୁଣି ଦୂତମାନେ ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ, ଶୁଣ, ଏହା ଘରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ଦିନ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିଲା। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଗଲା। ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ କିଣିଲା। ଏପଟେ ଦୂତମାନେ ତାର ପୁଅକୁ ଗଜ ଦନ୍ତରେ ମାରି ମାଂସକୁ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କଲେ, ଆଉ କିଛି କାଟି ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳକୁ ଦେଇଦେଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀକି କହିଲେ, ତୋର ପୁତ୍ରକୁ ରାଜା ମାରିଦେଲେ, ଏ କ'ଣ କରିବୁ ନେଇ? ଏହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଥିବାର ମା ଦେଖିଲେ। ବିଜେ କରି କହିଲେ, ତୁ ବେଗେ ଯା, ତୋର ଝିଅ ବୋହୂକୁ ଧରି ମୋର ପୂଜା କରେ, ମୁଁ ତୋର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବେଗେ ଗଲା। ବିଧି ମୁତାବକ ସବୁ ପୂଜା କଲା। ଏପଟେ ମା ମଙ୍ଗଳା ସବୁ ଅସ୍ଥି ମାଂସକୁ ଏକାଠି କରି ସେଥିରେ ଫଳ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିନ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦାନ ଦେଲେ। ଘରକୁ ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ପୁଅମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମାଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇ ପୁଅମାନେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ତାହା ଦେଖି ଦୂତମାନେ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ପୁଣି ଦୂତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏମିତି ତାକୁ ହାଣିବ। ହାଣିସାରି ମାଂସକୁ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟିବ ଆଉ ଶିଳରେ ବାଟିବ। 7ଟି ଗାତ ଖୋଳି ସେହି ମାଂସକୁ ପୋତିଦେବ। ଏହା ଶୁଣି ଦୂତମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିଲା। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବାକୁ ବଜାରକୁ ଗଲା। ଦୂତମାନେ ଛକି ରହିଥିଲେ। ତାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହାଣି ମାଂସକୁ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟି ଶିଳରେ ବାଟି 7ଟି ପୁତ୍ରର ଶରୀରକୁ 7ଟି କୂଅରେ ପୋତିଦେଲେ। ଏକଥା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନ ଜାଣେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଏକଥା କହିଲେ। ରାଜା ପୁଣି ତୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମାରି କୂଅରେ ପୋତିଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଥିବାର ମା ଦେଖି ଉଭା ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁ ମୋର ପୂଜା କରେ, ମୁଁ ତୋର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଏହା ଶୁଣି ବେଗେ ଘରକୁ ଯାଇ ବିଧି ମୁତାବକ ନିଜ ଝିଅ ବୋହୂକୁ ଧରି ପୂଜା କଲା। ଏପଟେ ମା ମଙ୍ଗଳା କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ଡାକିଲେ, ଆରେ ତୁମେମାନେ କୂଅ ଭିତରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଶିଛ? ତୁମ ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ବେଗେ ଯାଅ। ମାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ପୁଅମାନେ କୂଅରୁ ବାହାରି ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ଯେମିତିକି ଏମାନେ କେବେ ବି ମରିନଥିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜା ବେଗେ ସାରି ଭୋଗ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦୂତମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହାଣିଲୁ ପୁଣି କୂଅରେ ପୋତିଲୁ, ଏମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ? ପୁଣି ଏହା ଶୁଣି ରାଜା କୋପ କଲେ। କହିଲେ, ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମାରିବ। ମାଂସକୁ ତୁଳା ପରି କାଟିବ ଆଉ ବାଲିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ପୁଣି ଥରେ ମଙ୍ଗଳବାର ହେଲା। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଖଇମୁଆଁ ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଗଲା। ଦୂତମାନେ ଏପଟେ ତାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ହାଣିଲେ। ମାଂସକୁ ତୁଳା ପରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବାଲିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଏକଥା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନ ଜାଣି ଲୋକମାନେ ତାକୁ କହିଲେ, ତୋର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରାଜା ହାଣିଲେ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଲା। ବାଟରେ ମା ବିଜେ କଲେ, ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଯା ମୋର ପୂଜା କର। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଗଲା। ନିଜ ଝିଅ ବୋହୂକୁ ସହିତ ପୂଜା କଲା। ମାର ତାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ
ପୁଣି ପ୍ରାଣଦାନ କଲେ। କାଠ ମାଛ ଶାଗ ନେଇ ପୁତ୍ରମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ। କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଏମାନେ ମରିଥିଲେ ବୋଲି। ଏକଥା ଦୂତମାନେ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କେମିତି ଏମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? କୌଣସି ଉପାୟରେ ବି ଏମାନେ ମରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଏଥର ଏମିତି କରିବ, ଜଉଘର ତିଆରି କରିବ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଜଉଘର ତାଲା ପକାଇ ଦେବ, ଆଉ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବ। ତାହା ଶୁଣି ଦୂତମାନେ ଜଉଘରେ କଲେ। ପୁଣି ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିଲା। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଗଲା। ଏପଟେ ଦୂତମାନେ ତାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଜଉଘରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ଏକଥା ଲୋକମାନେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀକୁ କହିଲେ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଥିବାର ଦେଖି କହିଲେ, ତୁ ଯା, ମୁଁ ତୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂର୍ବପରି ଘରକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲା। ଏପଟେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜଉଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ଡାକିଲେ, ଘରକୁ ଯାଅ ବାବୁମାନେ, ପୁଅମାନେ ନିଆଁରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି, ଯେମିତି ନିଆଁ ତାଙ୍କୁ ଶୀତଳ ଲାଗୁଛି। ଶାଗ ମାଛ କାଠ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲା। ବେଗେ କରି ପୂଜା ସାରି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଲା ଖାଇବାକୁ। ପୁଣି ଏହା ଦେଖି ଦୂତମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ। ରାଜା ତାହା ଶୁଣି ନିଜ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ନ କଲି। ପୁଣ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ, ପାପ କଲେ ନର୍କକୁ ଯିବ। ତାପରେ ମହାରାଜା ନିଜେ ଉଠି ଚାକରମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଚାଲ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଘରକୁ ଯିବା, ତା ସହିତ ମିତ୍ରତା ହୋଇ ଆସିବା। ଏତିକି କହି ରାଜା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଘରକୁ ଗଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜା? ରାଜା କହିଲା, ଆଲୋ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ମିତ୍ର ହୋଇବି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତି ଦେଲି ତୁମକୁ, ଆସିଅଛି ଦୋଷ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ। ତୁମେ କେଉଁ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରୁଅଛ? ଆମ୍ଭରେ ଆଣି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରିବ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହିଲା, ମହାରାଜା, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କ ପୂଜା। ହୀନ ଜାତି ସହିତ ତୁମେ ମୈତ୍ର ହୋଇବ। ଛେଳି, ମଦ, ମାଂସ, କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବ ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମିତ୍ର ହେବି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ସମ୍ମତି ଦେଲେ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୈତ୍ର ହୋଇଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଶୁଣ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ସଙ୍ଗେ ମିତ୍ର ହେଲେ ରାଜା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜା ଦିନ ଆସିଲା। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ସକାଳୁ ଉଠି ଲିପା ପୋଛା କରି ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଗଲା। ଏପଟେ ରାଜା ସକାଳୁ ଉଠି ରାଜରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଦୁଆରେ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା। ଯିଏ ନ ବୁଝନ୍ତି ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତି। ନର ନାରୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଦୁଆରେ ମିଳିଲେ। ରାଣୀ ବି ସେଠାକୁ ଗଲେ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବଜାରକୁ ଆସିଲା। ଘଟ ବସାଇ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତ ନରନାରୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ବୋଲି ଡାକ ଦେଲେ। ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ଗହ ଗହ ଶବଦରେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଘର ପୁରି ଉଠିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୂଜାବିଧି ସରିଲା। ମଙ୍ଗଳାକୁ ସୁମରଣା କରି କେନ୍ଦୁଚାର ଖାଇଲେ। ତାପରେ ରାଜା ମଦ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ତାହା ଦେଖି ମଙ୍ଗଳା ମା ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ। ଅମୃତ ହୋଇଲା ମାଂସ, ଦୁଧ ହେଲା ମଦ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ତୁଇ ବୋଲି କହିଲେ। ସବୁ ସାରି ରାଜା ନିଜ ନଗରକୁ ଗଲେ। ରାଜା ନରନାରୀ ବି ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଦିନ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। 10 ମାସ 10 ଦିନ ହେଲା ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ଜନ୍ମ ନେଲେ। ରାଣୀ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ରାଜା ନରନାରୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।